وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه
وأعد لهم أجرا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar.
Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Ayat 54. Kembali kami mengingatkan kepada para peserta yang mengikuti melalui YouTube atau offline di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah untuk peserta offline setelah pemaparan materi oleh Al-Ustaz. Sebelum kita mempersilahkan pemateri kita untuk menyampaikan materinya, mari kita terlebih dahulu mendengarkan qari kita yang akan membacakan ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun qari kita pada pagi hari ini yakni Al-Akh Ilham Zainuddin. Kepada Al-Akh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Al-Akh Ilham Zainuddin. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada Al-Ustaz kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal alaihi mashkura wa majura. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Thumma amma ba'd.
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Stiba TV yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang ayat tadabbur yang ke-14. Dan judulnya Allah Subhanahu wa taala berfirman hikayatan tentang doa Nabi Ya'qub, wallahu khairun hafidha. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Jika kita perhatikan ayat ini, wallahu khairun hafidha, berarti kalimat hafidhah ini i'rabnya ada dua. Yang pertama tamyiz, karena kaidah menyebutkan setiap isim mansub yang datang setelah isim tafdil, khairun itu tafdil, artinya ahsan, itu tamyiz. Wallahu khairun hafidha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tapi tamyiz ini memiliki makna atau artinya berbeda. Kalau kita mengartikan ayat ini dengan tamyiz, berarti Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan penjagaan dengan mengutus para malaikat. Kemudian wallahu khairun hafidha, hafidha juga bisa diartikan hal. Allah Subhanahu wa taala khair, sangat atau sebaik-baik hafidha jika Allah Subhanahu wa taala berkenan. Namun tafsiran yang kedua ini itu agak lemah, karena alam semesta ini kalau bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini sudah hancur. Bahkan kehidupan kita sehari-hari itu berkat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum hadir di masjid ini, masuk di dalam bangunan ini tanpa ada sedikit rasa takut. Karena loteng di atas siapa yang jaga? Antum percaya bahwasanya muhandis yang membangun ini sudah benar-benar mengihkam bangunan masjid ini, sehingga tidak mungkin lotengnya akan jatuh menimpa kita. Begitu juga dengan sama langit yang kita saksikan tanpa tiang, padahal ini satu kerajaan yang besar, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, yang semakin ke atas semakin besar, semakin besar. Langit yang 7 lapis, bumi pun demikian, dan semua yang ada di antara setiap lapisannya dan makhluk yang ada padanya, semuanya selain Allah Subhanahu wa taala, itu jika dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Saking besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bumi
jika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan cincin ya, yang dilemparkan ke padang pasir. Semakin besar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin ke atas lagi semuanya ya, dikelilingi oleh air. Kita berada dalam air. Dan di atas air itu, lautan itu ya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di atas arsy, di atas laut, di atas air, dan di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin ke atas itu semakin besar. Nah, semuanya berkat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa. Nah, itu ayat kursi yang selalu kita hafal. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di mana? Sejak berada di rahim ibu. Malaikat mengatakan, "Ya Rabb, nutfah. Ya Rabb, alaqah. Ya Rabb, mudghah." Kemudian dituliskan takdirnya. Dan sampai kita lahir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pula di alam kubur, di mahsyar, semuanya berkat penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita atau jantung yang berdetak ini sejak kapan? Sejak kapan jantung kita berdetak? Antum? Jantung antum berdetak itu sejak kapan? Ya, sejak dalam kandungan ibu. Saat dituliskan roh mulai berdetak sampai sekarang. Para ilmuwan menyebutkan bahwasanya detakan jantung kita dalam sehari itu berapa? Ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 8 juta kali. Begitu juga dengan kedapan mata kita. Itu semuanya bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana alam semesta ini tidak akan teratur tanpa penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan udara yang kita hirup ini tidak keluar lagi, berarti kita mati. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau mewakilkan penjagaan langit kepada kita, kalau kalian tidak menjaga langit, langit akan runtuh. Misalkan Makassar diberi kekuasaan untuk menjaga langitnya, setiap negeri-negeri disuruh menjaga langitnya, kira-kira bisa tidak? Setiap hari kita dengar ada langit runtuh di sini, banyak mati orang. Penyebabnya apa? 5 orang tertidur. 5 orang tertidur saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'khudhuhu sinatun wala naum. Apa itu sinah? Muqaddimatun naum. Itu tidak pernah ada. Atau menguap, tidak pernah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjaga. Sehingga ya, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa segala sesuatu terjadi dan berjalan dengan normal ini karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada diri kita sendiri,
ya, perputaran darah pada diri kita, semua anggota-anggota bekerja dengan sempurnanya, itu berkat penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dars yang akan saya bawakan ini ditulis oleh Dr. Muhammad bin Mustafa As-Sayyid. Beliau merupakan anggota dari Badan Internasional Tadabbur Al-Quran, ya. Beliau menyebutkan, "Ghaliban ma nasma' an hawadith taqa'a li unasin wa kullul muasyirat tadullu ala halakihim, lakinna Allah subhanahu wa ta'ala yahfazuhum wa yunjihim minha. Limadha?" Sering kita mendengar, ya, peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa besar atau kejadian-kejadian, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada manusia, dan semua tanda-tanda, ya, tadullu ala halakihim, itu mengisyaratkan kalau tidak ada lagi harapan untuk dia hidup, ya. Orang yang sakit menahun terbaring di atas tempat tidur, para dokter mengatakan tidak ada lagi harapan untuk dia hidup. Orang yang gagal ginjal, atau banyaklah penyakit serta peristiwa-peristiwa yang kita dengar, ternyata berkat penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Sementara ada yang sehat wal afiat, tiba-tiba wafat karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah terhenti sampai di situ. Kenapa? Ya. Kenapa orang yang dipastikan meninggal tidak meninggal, tidak wafat, dan orang yang sehat bugar tahu-taunya wafat? Kenapa? Kata Syekh, "Da'una nata'amal qaul Allah Ta'ala." Coba mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. "Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Allah sebaik-baik penjaga dan Allah Maha Pengasih, ya, Maha Pengasih dari semua orang-orang yang mengasihi atau semua makhluk yang memiliki sifat kasih sayang. Kalau kita kembali kepada kisah, ya, ini kisah Nabi Yusuf dan bapaknya Ya'qub. Ya'qub sangat mengasihi, menyayangi, mencintai anaknya Yusuf alaihissalam. Bukankah begitu? Ya. Sampai-sampai kehilangannya Nabi Yusuf alaihissalam itu hingga menjadikan bapaknya ini, ya, buta. Belum lagi setelah itu saudara-saudara Nabi Yusuf ingin lagi, ya, meminta dari Nabi Ya'qub, saudaranya Nabi Yusuf, Binyamin, untuk pergi ke Mesir karena mereka berada dalam paceklik, ya, pergi ke Mesir untuk meminta bantuan. Lalu kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam sedikit menolak atau bertanya, apakah saya akan memberi izin kepada kalian, lalu kalian pernah gagal dalam menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tapi ternyata hatinya Nabi Ya'qub juga, ya, termasuk hati-hati penyayang, sehingga dia tidak mau mengecewakan anak-anaknya tersebut, ya, dan juga imannya mendorong dia untuk, ya, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Nabi Ya'qub alaihissalam selalu berdoa,
selalu menjaga anaknya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik penjaga. Sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik zat yang mengasihani hambanya. Kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Arhamur Rahimin, karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, Allah Subhanahu wa taala memilih kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan-jalan yang baik. Allah juga Subhanahu wa taala lah yang menjaga kita, sehingga dalam keseharian kita ya, seharusnya kita selalu meminta penjagaan lagi dan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan di sini bagaimana caranya untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, kita yang selalu atau yang punya kendaraan terkadang menghadapi kondisi-kondisi di jalanan itu yang hampir-hampir ya, kalau bukan karena penjagaan Allah mungkin kita telah kecelakaan. Tapi sangat sedikit dari kita yang bilang ini karena penjagaan Allah. Kebanyakan kita bilang apa? Kalau bukan saya belok kanan, kalau bukan saya belok kiri, kalau bukan saya injak rem dan seterusnya. Dia menafikan kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dia. Begitu juga misalkan seorang bapak ya. Seorang bapak mengirim anaknya ke sekolah atau mengantar anaknya ke sekolah, atau anaknya menjadi anak yang saleh, dijauhkan dari perkara-perkara yang mungkar, dosa-dosa besar, lalu dia mengatakan itu karena penjagaan saya, itu karena tarbiyah saya. Bukan, semuanya karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sendiri ya, kesalehan kita itu karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lanjut Syekh, wa hiya ayatun karimatun qalaha Ya'qub alaihi salam indama talaba minhu abna'uhu an yursila ma'ahum akhahum Binyamin wa la'allahum yadhfaruna bi bughyatihim min at-ta'ami lada aziz Misr. Nah, itu yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka meminta, ini perkataan yang Nabi Ya'qub sampaikan kepada anak-anaknya ketika mereka meminta Binyamin agar menemani mereka ke Mesir. Wa nalhadhu huna khutima hadhihi al-aya biqaulihi, dan kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa ayat ini ditutup dengan firman-Nya wa huwa arhamur rahimin, atau perkataan Ya'qub wa huwa arhamur rahimin ya. Dan Allah adalah sebaik-baik, serahim, maha penyayang dari semua zat atau makhluknya yang memiliki sifat penyayang juga. فهي تشير إلى أن حالة الضعف التي تكتنف قلب العبد عند الدعاء. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kondisi hati seorang hamba yang lemah, yang pasrah, ya, yang apa kita bilang hancur lebur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Nabi Ya'qub mengatakan, ya saya memang sangat rahim sama anak saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih rahim daripada saya. Laha atharun fi istijabatil abd, fa inna Ya'qub alaihi salam asyara bihada. Ketika ya, kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi mengharapkan penjagaan, mengharapkan rahmat,
hati kita saat itu ya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini hendaklah kita berdoa, hendaklah kita memasrahkan, mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ya. Kita tahu bahwasanya doa itu tidak punya waktu khusus. Doa tidak punya waktu khusus. Maksudnya tidak ada waktu-waktu khusus untuk berdoa seperti salat, waktu-waktu salat. Ada waktu-waktunya. Adapun waktu-waktu untuk ijabatul doa itu ada. Waktu-waktu mustajab ada. Tapi waktu-waktu yang wajib untuk berdoa tidak ada. Maka dalam ayatul doa ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Idza da'ani ya, tidak ada waktu khusus dalam berdoa. Kapan ketika dia berdoa, maka istijabah itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu yaqul, dari ayat ini seakan-akan Nabi Ya'qub berkata, huwa arhamur rahimin nabi, Allah sangat pengasih dan penyayang terhadap anakku daripada saya. Dan harus seperti itu. Seorang hamba harus seperti itu, mengakui kelemahannya, ketidaksempurnaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam berdoa. Dalam berdoa itu, dan doa itu dibilang ibadah, dalam riwayat Tirmidzi mukhul ibadah. Sah? Dari Anas bin Malik. Intisari ibadah. Kenapa? Karena seorang hamba dalam berdoa, dia mengumpulkan semua hatinya, serpihan-serpihan hatinya dia kumpulkan. Kemudian dia mengakui kelemahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menginginkan istighfar atau pengampunan dosa, dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Kalau menginginkan penjagaan, dia mengakui kelemahan-kelemahannya. Dan seperti itulah hati seorang mukmin. Wa sayarhamu kibari wa dha'fi wa wajdi biwaladi. Seakan-akan Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan Allah akan merahmati tuanya, ya, usianya yang sudah senja, kemudian lemahnya, dan juga perasaannya terhadap anaknya tersebut. Wa arju minallahi an yaruddahu alaihi, dan semoga Allah Subhanahu, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya kepadaku. Wa yajma'u syamli bi, agar supaya bisa lagi berkumpul dengan saya. Innahu arhamur rahimin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang dari semua makhluk-makhluknya yang memiliki rasa sayang. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian kata Syekh, wa hadza kulluh yu'akkidu fi nufusina ma'na ismihi ta'ala al-Hafidh wa kadzalika al-Hafidh. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh wal Hafidh. Al-Hafidh wal Hafidh. Fahuma dalani ala anna Allah yahfadhu ibadahu. Kedua nama ini menunjukkan atau berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya. Wa fi dhimni hadza hadda lil mu'minin 'ala al-mazid min al-'inayati war-ri'ayah. Dan rahmat ini juga atau penjagaan ini juga meliputi ya bagian khusus terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Allah menjaga semua makhluknya, muslimnya, kafirnya, yang salihnya, yang fajirnya, Allah jaga semuanya sebagai ya, takdir kauni,
alam raya. Harus seperti itu. Allah menjaga semuanya. Namun untuk orang-orang mukmin ada bagian lebihnya. Ada bagian lebihnya dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dijaga oleh malaikat tidak? Orang kafir dijaga oleh malaikat tidak? Walamma kanatil malaikatu min jundillah wa ibadihi alladhina la ya'sunah. Dan ketika atau dikarenakan malaikat di antara jundullah, pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah, wa ibadihi dan hamba-hambanya alladzina la ya'sunah, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ja'ala subhanahu ahada mahamihim, Allah telah menjadikan sebagian tugas dari mereka, tugas para malaikat itu, hifdha ibadihil mu'minin mimma yakdaruhum, menjaga hamba-hambanya yang beriman dari hal-hal yang bisa mencederai mereka, mencelakakan mereka. Allah mengirim para malaikat untuk menjaga kita, untuk menjaga kita. Jadi mungkin saja terselamatnya kita dari kecelakaan lalu lintas, nah, itu karena Allah mengirim malaikat untuk menjaga kita. Badaniyan au ruhiyan, penjagaan malaikat untuk kita itu ya, ada yang bersifat penjagaan terhadap hal-hal yang bisa mencederai tubuhnya, dan juga hal-hal yang bisa merusak ruhnya, hatinya. Itu bentuk penjagaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu, bagi manusia itu, mu'aqibat, malaikat-malaikat yang silih berganti, yang bergantian, min baini yadayhi wa min khalfihi, di depannya dan di belakangnya. Itu malaikat yang menjaga di depannya dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga hamba ini ya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'aqibat, ada yang bertugas menjaga, ada yang bertugas mencatat. Dan mu'aqibat ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, bahwasanya ada malaikat malam dan ada malaikat siang. Tempat bertemunya atau berjumpanya untuk berganti tugas itu di dua waktu, di waktu subuh dan di waktu asar. Di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi malaikat siang bertugas dari subuh sampai asar. Kemudian malaikat malam bertugas dari asar sampai subuh. Lakin mat tariqu lil wusuli ila hadzal hifdz. Jadi dari penjelasan ini ya, ini muallif dia menyebutkan bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjaga langsung, atau Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikatnya untuk menjaga hamba-hambanya yang beriman. Nah sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya?
Inna min ahammit turuqil musilati ila hifdzillah an tahfadallah. Yang pertama, cara yang paling cepat ya, untuk kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga Allah. Bagaimana kita menjaga Allah? Dengan menjaga batasan-batasannya, perintah dan larangannya. Perintahnya kita tunaikan, artinya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Larangannya kita tinggalkan, artinya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas. Bagaimana hal itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan sepupunya Ibnu Abbas. Keduanya di atas ya tunggangan, di atas kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Ufair, namanya Ufair. Ya, di atas ba'ir, onta. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sepupunya ini, "Ya gulam," masih kecil, "ihfadillah yahfadka. Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya tujahak, di semua arah yang kau inginkan. Ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam, dan seterusnya. Intinya bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lainnya yang sekarang kita lagi melakukannya itu puasa, bagaimana kita berusaha menggapai takwa. Dan takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya makam yang paling tinggi itu adalah makam takwa. La'allahum yattaqun atau la'allakum tattaqun, ya. Itu agar supaya kalian sampai kepada derajat tertinggi itu dengan cara puasa. Karena puasa, ya, hawa nafsu kita mulai melemah. Sementara dorongan batin kita untuk mendekat kepada Allah itu menguat, sehingga membuka peluang untuk bisa menggapai ketakwaan. Ya. Wa hifdzuka lillah ya'ni hifdzu huquqihi wa hududihi. Menjaga Allah, cara kita menjaga Allah adalah dengan menjaga hak-hak Allah dan batasan-batasannya. Apa hak Allah? Bagaimana kita menjaga hak Allah? Apa hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Ada yang tahu? Hak Allah Subhanahu wa taala. Hadis Mu'ad bin Jabal. Atadri ma haqq Allah 'ala al-ibad? Na'am. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Kenapa? Karena kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, maka amalan itu batal. Amalan itu batal. Ana aghna syuraka an ghairi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak membutuhkan serikat-serikat, tidak membutuhkan tandingan-tandingan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan satu amalan ibadah, kemudian dia menyertakan selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu, dia salat awalnya ikhlas tapi tiba-tiba sum'ah atau riya,
maka Allah tinggalkan ibadahnya dan tinggalkan dia. Hunaka hifdun khas, dan juga di sana ada penjagaan dari kita yang secara khusus, atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus lewat amalan-amalan tertentu. Secara umum menjaga Allah, menjaga hak-haknya dan menjaga batasan-batasannya, perintah dan larangannya. Tapi di sana ada cara-cara khusus untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayatul kursi, qiraatu ayatul kursi wa khawatimil baqarah. Faqad warada fiha fadailun tatahaddatsu an dauriha fi himayatil insan wa hifdhihi. Membaca ayat al-kursi, ayatul kursi, dan membaca akhir surat al-baqarah. Nah, ini banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan dua ayat ini. Dua ayat ini. Ayat kursi a'zamu ayah, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Nah, sementara khawatim surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir, itu hanya khusus dalam Al-Quran, tidak diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya dan pada kitab-kitab sebelumnya. Dikhususkan kepada Nabi SAW. Sebelum tidur kita membaca ayat kursi, kemudian berta'awudz dengan membaca 3 qul, kemudian juga menutupnya dengan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, maka kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Kita dijaga. Dan di antara keutamaan ayat kursi ini disebutkan dalam kisah Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta-harta kaum muslimin. Tapi ada satu kisahnya bersama syaitan, ketika syaitan ini datang di hari pertama dalam wujud orang yang fakir, minta dari Baitul Mal sesuatu untuk bisa dia makan, diberikan. Hari kedua juga begitu, hari ketiga kayaknya kau ini penipu. Terus kata syaitan ini, da'ni u'allimaka kalimatin yanfa'ullahu biha. Tinggalkan saya, akan saya ajarkan kamu satu kalimat, satu doa yang jika kamu membacanya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Qultu, Abu Hurairah berkata, mahi, apa kalimat itu? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Jika engkau ingin tidur kembali ke tempat pembaringanmu, bacalah ayat kursi, maka syaitan tidak akan sanggup mengganggu kamu. Lalu kemudian syaitan ini membaca ayat kursi sampai selesai. Lalu katanya, fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafizun. Jika engkau membaca itu maka engkau dijaga oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrubuka syaitanun hatta tusbih. Dan syaitan tidak akan mendekat sampai kau masuk waktu subuh. Singkat ceritanya, Abu Hurairah mengisahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguhnya dia berkata benar pada kasus ini, tapi sebenarnya syaitan itu kadzub. Kadzub itu pembohong besar, rajanya para pembohong, syaitan. Wa syahidu minal kalam qauluhu, syahidnya dari perkataan ini, dari perkataan iblis tadi, bahwa senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat yang Allah utus, dan syaitan tidak mendekatimu sampai engkau masuk waktu fajar. Fa ayyu syai'in nuriduhu ba'da dzalika idza hafidna Allah Subhanahu wa taala inda naumina wa ab'ada 'anna syaitan. Apalagi yang kita butuhkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan
daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat kita tertidur. Sehingga ada orang yang tidur dengan di bawah kasurnya ular atau kalajengking atau hewan-hewan berbisa, tapi dia tidak diapa-apai karena Allah menjaganya. Ada kisah ya, ini di Arab, tapi mereka pergi ke padang pasir, bermalam di sana ya, menggelar tikar, padahal mereka gelar di atas ular. Tapi sebelum mereka gelar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, duduk ngeteh ngekopi ya, sampai tengah malam, kemudian ya ayo kita pulang. Nanti setelah digulung kembali tikarnya, baru keluar ularnya, nampak. Kemana tadi ularnya? Tidak bisa apa-apain, tidak bisa ngapa-ngapa. Kenapa? Karena mereka telah membaca doa dan meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawaqqafu amrul hifdhi wala yatawaqqafu amrul hifdhi 'inda an-naumi bal yatajawazhu ila al-hifdhi sa'iral yawm. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini bukan saja sampai kita terbangun, tapi setelah itu bahkan sehari penuh. Dalam sahih ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca ya, dua ayat akhir surat Al-Baqarah di suatu malam, maka ayat ini cukup bagi dia sampai malam berikutnya. Sampai malam berikutnya. وهذا يشمل كل ما يسعى المرء في الاكتفاء به أو أنها تكفيه ما أهمه أو قدر خاطره وأفسد عليه حياته. Nah, ini semuanya menyangkup atau meliputi semua hal-hal yang tidak diinginkan, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya bermodalkan membaca dua ayat tadi, Allah menjaga kita dari semua hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita inginkan. Bahkan hal-hal yang tidak kita sukai pada, atau yang akan menimpa tubuh kita, atau yang mengotori jiwa kita, hati kita, itu dijaga dengan dua ayat ini. Kama la yatawaqqafu al-hifdhu 'inda ad-dunya. Penjagaan juga tidak sampai di dunia saja. Begitu kita meninggal selesai, tidak. Berlanjut penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bal yatajawazhu ila al-akhirah. Fa fi sahih Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Penjagaannya sampai di akhirat. Sebagaimana dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dalam riwayat yang lain, Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, ya, aku telah mengharamkan matanya dari tidur. Karena dia ingin menghafal saya, dia murajaah. Teman-temannya pada tidur, dia tidak, masih murajaah. Dan untuk menjaganya, ya, cara yang paling efektif untuk menjaga hafalan itu dibaca ketika sholat malam. Bagaimana dalam riwayat itu, dan dia melakukan sholat malam dengan membaca Al-Quran. Kemudian sabdanya, "Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa suratu Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما." Bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena kedua ayat ini akan datang di hari kiamat. Ka'annahuma, keduanya itu seperti awan yang melindungi pembacanya.
Kita tahu di akhirat ya, ada orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari terik matahari di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan, tapi ada orang-orang yang tidak kena matahari. Mereka berlindung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang di bawah awan. Awannya itu jelmaan dari dua surat yang selalu dia baca, Al-Baqarah dan Ali Imran. Akan menjadi dua awan yang menaungi dia. Dan juga tuhajjani an ashabiha, bahkan memberi syafaat kepada pembacanya. Wa idza kana li ayatil kursi wa khawatimil baqarah wa hiya muftatahul Qur'an tilkumul manzilah fa fi khitamihi kadzalik. Jika hanya surat ayat kursi kemudian penutup surat Al-Baqarah, ini berada di awal-awal Al-Qur'an ya. Di juz-juz pertama. Apatah lagi kalau kita membaca Al-Qur'an seutuhnya 30 juz. Maka tentu penjagaan Allah lebih lagi. Wa yatamathalu al-hifdz fil mu'awwidhatayn fahuma dawa'un likulli da' hissin aw ma'nawi. Ini juga jarang kita praktekkan ya. Dua mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini hendaknya selalu kita baca. Ya, kalau kita kan selalu zikir pagi dan petang. Jadi kita juga membacanya di selepas salat 5 waktu. Ya. Ini punya pengaruh terhadap diri kita, baik itu lahir maupun batin. Sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada anggota tubuhnya yang sakit, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfus. Beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan ke anggota badannya yang sakit. Nah, lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra alaihi wa amsah biyadihi raja'a barakatiha. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya beliau sakit dan sakitnya semakin parah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha justru yang membaca muawwidzatain tadi ya. Kemudian ditiupkan ke tangan Nabi. Ya, yanfus itu dengan sedikit bukan saya tiup tanpa air liur, tapi dengan sedikit air liur ke tangannya Nabi. Kemudian ibunda kita mengangkat tangannya Nabi itu mengusap anggota yang sakit, raja'a barakah, untuk mendapatkan keberkahan dari tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inna hadhihi suwar wal ayatil mubarakah allati naqra' ba'daha adbar as-salawat. Kata beliau, surat-surat dan ayat-ayat yang kita baca di setiap ya seusai salat-salat kita. Nah, wa ba'dihha ana al-laili wa atrafan nahar, dan sebagian juga kita baca di penghujung permulaan siang dan di penghujung siang ya. Di penghujung malam dan di awal siang ya. Maksudnya zikir pagi dan petang fi auradil muslimi ya al-yaumiyah ya, pada zikir pagi dan petang. Wa ba'dihha hina ta'wi ila hina na'wi ila firashina, dan sebagian juga kita baca ketika hendak tidur. Hiya mahattatun qur'aniyatun tanthuru as-sa'adata fi buyutina waqtal farahi wal huzn. Ini adalah tempat-tempat singgah ya, yang menyebarkan kebahagiaan, keceriaan ya,
di rumah-rumah kita, baik itu dikala kita dalam masa senang atau dalam masa sedih. Wa waktu sihhati wal marad, dan di waktu-waktu sehat juga di waktu-waktu sakit kita. Nanalu bi fadliha barakatal Qur'an. Dengan lewat ayat-ayat yang kita baca ini kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Wa nu'awwidu anfusana wa auladana ala iftitahi a'malina kulliha bil Qur'an, dan membiasakan diri kita dan anak-anak kita dalam memulai hidupnya, ya, membuka lembaran harinya yang baru dengan Al-Qur'an. Ya. Bahkan sebelum pergi sekolah membaca Al-Qur'an dulu, sebelum belajar membaca Al-Qur'an dulu. Wa naj'alahu fil mawdi'al la'iqi bihi wa naj'ala hayatana tasiru kulluha bihifdzillahi ta'ala. Dan kita menjadikan atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini di tempat-tempat yang layak baginya, dan hendaklah kita menjadikan semua kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Jadi kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perintahnya dan larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hafidhu ala salawat wa salatil wusta, kita menjaga waktu-waktu salat, terkhusus salat asar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk praktek riba, ya jangan kita mencoba-coba untuk melakukan praktek riba. Jangan mendekati zina, jangan coba-coba untuk mendekati zina. Ini bentuk kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang efeknya nanti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum keluar rumah kita membaca doa, atau saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini juga kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat mengatakan hudita wa kufit, kau telah diberi hidayah dan dicukupkan dengan penjagaan kami. Syaitan tidak bisa mendekat. Ini bentuk-bentuk penjagaan, dan diantaranya juga doa. Banyak kita berdoa, bukannya Nabi Yakub berdoa untuk anaknya? Nabi Yakub di sini berdoa, Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Itu doa. Dan kita juga berdoa. Yang belum menikah berdoa untuk Allah jaga, dan Allah pertemukan dengan wanita yang dijaga pula. Kalau kita menjaga diri, Allah akan menjaga istri kita untuk kita. Karena itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau sudah punya anak, selalu mendoakan mereka, mendoakan kebaikan. Tapi jangan lupa untuk mendoakan penjagaan bagi diri kita juga. Kadang kalau sudah jadi orang tua itu lupa mendoakan diri sendiri. Lalu mendoakan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ibunya, bapaknya, lupa dirinya. Itu kebanyakannya seperti itu. Misalkan dia antar anaknya ke sekolah, atau kirim anaknya naik bus dan seterusnya, berdoa, ya Allah kembalikanlah mereka kepadaku dalam keadaan selamat. Tapi dia lupa kalau dia juga harus berdoa untuk dirinya, agar diberi penjagaan kesehatan, diberi hidayah selalu. Orang-orang dahulu, saya selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi doa juga diantara hal yang bisa menjaga kita dan anak keturunan kita. Demikian yang bisa saya bawakan pada pertemuan ke-14 ini. Saya tutup sebelum pertanyaan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kita pada pagi hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwasanya kegiatan kita pada pagi hari ini dirangkaikan dengan kuis yang berhadiah yang dikhususkan kepada peserta offline di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar. Dan sebelum kita mempersilahkan kepada Ustaz untuk memberikan pertanyaannya, kami mengingatkan kembali kepada ikhwah bahwasanya pada pertemuan sebelumnya yang telah menjawab sebanyak 2 kali tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat tangan pada sesi kuis kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kami persilahkan kepada Ustaz untuk melontarkan pertanyaannya. Wallahu khairun hafizah. Ada 2 i'rab. Hafizahnya saja. Hafizah. Nah. I'rab yang pertama apa? Nah, i'rab yang pertama yaitu tamyiz. Tamyiz berarti yaitu artinya isim mansub yang datang setelah tafdil. Masya Allah, Allah ibarik fik. Ya, artinya ahsan. Kemudian yang kedua hal. Kedua al-hal. Kalau kita menerjemahkan dengan tamyiz artinya apa? Dan menerjemahkan dengan hal itu bagaimana? Ini pertanyaan tambahan, tapi antum sudah dapat hadiah. Yang pertama tamyiz bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Tapi kalau kita terjemahkan dengan tamyiz, ya Allah yang mengutus malaikat. Lahu mu'aqibah. Kalau kita terjemahkan dengan hal, berarti penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pada konteks ayat ini tidak ada keistimewaan. Karena Allah memang yang menjaga semuanya. Tapi tidak ada bagian khusus bagi orang-orang mukmin. Lewat ayat ini diterjemahkan dengan tamyiz agar ada bagian khususnya. Allah mengirim para malaikat. Tabarakallahu fiik. Pilih salah satunya. Afwan. Yang kedua, wa huwa arhamur rahimin. Siapa yang bisa jelaskan wa huwa arhamur rahimin? Apa artinya itu wa huwa arhamur rahimin? Jangan ragu-ragu. Baca catatan, tak mengapa. Baik. Kalau begitu pertanyaannya lain lagi. Bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Bismillah, cara kita menjaga Allah yaitu kita menjaga batasan-batasannya, yaitu hak-hak Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Dan adapun hak-hak Allah sebagaimana yang disebutkan dari Mu'adz bin Jabal, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ambil ini. Dan talibul ilm. Ini mustawa al-thalith, Masya Allah. Ada qasidah Abi Ishaq, ada muqaddimah al-Jurumiyah, ada aqidah al-Wasitiyah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Dan yang terakhir, selain penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang umum, ada juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Saya belum bertanya nih. Masya Allah, bersemangat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan atau ada di sana cara-cara khusus
untuk kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta. Baik, bismillah. Penjagaannya Allah itu yang terkhusus adalah kepada untuk kaum mukminin, karena penjagaannya Allah itu bahkan kaum kafir juga dijaga, tapi lebih terkhusus untuk kaum mukminin, yang dimana Allah mengutus malaikat untuk kaum mukminin. Terus cara untuk mendapatkan penjaganya itu dengan menjaga Allah juga. Contohnya itu dengan diantaranya dengan bacaan Al-Baqarah dan Al-Imran. Dengan dua surah ini Allah menjaga kita, dan jika kita membaca 30 juz dalamnya, maka penjagaan Allah lebih luas. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Sahih. Baik. Penjagaan Allah itu sifatnya mutabadil. Apa itu mutabadil? Allah menjaga kita dan kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaga kita kalau kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu melingkupi dua hal, yaitu menjaga hak-hak Allah, mengibadahinya dan tidak menyekutukannya, dan juga batasan-batasannya, perintah dan larangannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, itulah tadi seluruh rangkaian acara kita pada kajian pagi hari ini. Dan ikhwah yang menjawab pertanyaan terakhir agar menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, kami selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan pada jemaah sekalian, dan kita menutup majelis kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم